جس کی ٹھنڈے سائے کی قیمت ایک عہد کے خواب ہوئے۔ اپنی مٹی، اپنی چھاؤں کیوں پیاری ہے، ہم سے پوچھو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ حافظ ضیاء الدین قریشی۔ حمزہ جی، آپ کب سے یہاں پہ ہیں؟ یہاں ادھر کی رہنے والے ہیں یا ہجرت کر کے آئے؟ میری عمر تو ساری ادھر ہی گزری ہے، ادھر کا ہی پیدائشی ہوں، لیکن میرے بڑے جو تھے، میرے دادا جو تھے نا، وہ امرتسر سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس شہر کو، اندرون کو، اور جو باہر ہے لاہور؟ لاہور تو اب پورے پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ لاہور تو بھی لاہور ہو گیا نا، وہ تو جہاں جاؤ لاہور ہے، لاہور ہے۔ تو جو اصل نیم ہے نا، لاہور لاہور ہے، اس کا مزہ لینا ہے، اس کو دیکھنا، تو پھر آپ کو یہاں آنا پڑے گا۔ یہ تو بات ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے لاہور کی ابتدا ہوئی تھی۔ یہی 12 دروازوں کے اندر سے یہ 12 دروازے لگا لیں لاہور کے، جو ہیں 11 دروازے، 12 دروازے اور 13ویں موری کے نام سے مشہور ہے۔ ایک موری گیٹ ہے اور بقایا 12 دروازے ہیں۔ اور جیسے پاکستان کا دل لاہور کو کہا جاتا ہے، اور لاہور کا دل دہلی گیٹ ہے۔ یعنی کہ یہ دلی گیٹ جو سب سے خاص ہے۔ جی، ایسی کیا خاصیت ہے ویسے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں خاص ہے یا ویسے ہی واقعتاً خاص ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جیسے آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، اس کی انٹرس جب آپ دروازے کے اندر آئیں گے، دروازہ دیکھیں گے جو دہلی گیٹ ہے، وہ اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت دروازہ لاہور کے باقی کسی دروازے سے نہیں ملتا۔ یہ بات تو ہے۔ میں بھی جب سے آنا شروع ہوا تو میرا جو فیوریٹ ہے، یعنی پسندیدہ ہے، وہ دلی گیٹ۔ میں ہمیشہ اندرون میں انٹری دلی گیٹ سے۔ ہاں، تو سب سے پہلے آپ اس کو کیوں پسند کیا جاتا ہے کہ اب اس کی جو تاریخی حیثیت ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ عظمت رفتہ جو تھی نا، وہ گم ہو گئی تھی، اس کو بحال کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ جو کافی حد تک جو شروع کے جو کچھ حصے ہیں، اسی کو بحال کرنے سے اس کی خوبصورتی میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ لوگ ساری دنیا سے اب اس کو دیکھنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے دروازے کے اندر انٹرس ہونے کے ساتھ یہ تاریخی عمارت ہے شاہی خامہ، جو وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی گم ہو چکا تھا۔ وہ بالکل اس کی حیثیت ہی بدل گئی تھی۔ کبھی وہ ایک پرائمری سکول کی حیثیت سے تھا، کبھی ٹورزم ڈیولپمنٹ والوں نے اس کو دفتر بنایا ہوا تھا، لیکن جو اصل چیز تھی نا، وہ گم ہو چکی تھی۔ جو زمین کے اندر تھی کہ یہ شاہی حمام ہے، اور شاہی حمام کیسے ہے، شاہی چیز کی کم ہو گئی تھی، اس کی جو شکل تھی نا، وہ ختم ہو گئی تھی۔ اگر وہ حمام تھا، اور حمام کو آپ ایک کمرہ بنا دیں یا ایک کمروں میں تقسیم کر کے سکول بنا دیں تو وہ تو نہیں نظر آئے گا۔ جب اس کی کھدائی کی گئی تو اس کے اندر سے جو نام تھا، اس کی عظمت بھی پتہ چلی کہ واقعہ کہ شاہی حمام ہے۔ اس کے اندر اس کا نظام جو چل رہا تھا، جب یہ پاکستان بننے سے پہلے کیا مغلیہ دور میں یہ بنا تھا، اس وقت جو دہلی کی طرف سے اس آتی تھے مسلمان یا باہر سے کام لے آتے تھے، اور انہوں نے شاہی قلعے جانا ہوتا تھا جو اصل، لیکن وہ دہلی کے رستے سے جب آتے تھے
तो इसका दिल्ली गेट का मुंह इसलिए दिल्ली गेट है ना, इसका मुंह सिर्फ सीधा दिल्ली की तरफ जाता है, एक्शन दिल्ली को डायरेक्शन इसकी दिल्ली की तरफ है। जब ये इधर आते थे ना बाहर से जी। लोग, तो यहाँ ठहर के, यहाँ से सस्ता के, यहाँ आराम करके, अपना नहा के, अपना थोड़ी देर, तो फिर वो किले की तरफ जाते थे। इस रोड को भी उस वक्त शाही गुजरगाह कहा जाता था, जब ये यहाँ से गुजर जाते थे। तो अब ये मसला है कि अब इसको क्यों इतना प्रेफरेंस दी जा रही है कि ये वाकई खूबसूरत है। फिर ये आ जाए, ये सबसे पहले इस गली पे काम हुआ है, जी। जो इस गली के अंदर जितने, माशाल्लाह से यही खूबसूरत है सबसे ज्यादा। हाँ जी, क्योंकि इस गली के अंदर जितने पुराने मकान, ये वुड के जो काम हुआ है, आपको साथ साथ कोई किसी गली में इतने मकान आता आपको नहीं मिलेंगे। कुछ देर हो गई, लेकिन इससे भी ज्यादा 2-3 मकान थे जो वक्त के साथ तब्दील हो गए। जैसे सुरजन सिंह का मकान था। अच्छा, सुरजन सिंह गली का नाम है, और उसका मकान कहाँ पे है और उसकी क्या है? वही मैं मतलब था ना, वो कि हमें पाकिस्तान से पहले एक हकीम था, अच्छा, वो हकीम यानी कि आजकल की जो दीवारों पे हकीम लिखा है, ये तब से चला जा रहा है। हाँ जी, ये उससे पहले भी हिकमत तो एक शोभा, जैसे डॉक्टर, पहले डॉक्टर तो नहीं होते थे। ये डॉक्टरी का शोभा जो है, इतना का पीछे चले जाएंगे। हिकमत का शोभा तो जब से दुनिया आई है उस वक्त तक ये चल रहा है। ये यूनानी जड़ी बूटियां, ये वो, उसी से इलाज हुआ करता था। तो ये सुरजन सिंह एक हकीम था जो अपने वक्त में काफी मशहूर था। उसके हाथ में शिफा भी थी, था तो वो सिख, लेकिन उसके हाथ में ना अल्लाह ताला ने शिफा दी हुई थी। तो वो उसी के नाम से ये फिर आस्ता आस्ता, जैसे अंदरून शहर में होता है कि जैसे मैं बैठा हूँ, मैं इस दुकान में अब बैठा हुआ तकरीबन मुझे 38 साल हो गए। तो जैसे वो बैठा हुआ था, उसी वक्त से ये आपका घर का मकामी यहीं पे है, या आपकी अपनी शॉप है या रेंट पे? ये रेंट पे है। तो ये मैं अभी आपको सस्पेंस में डाल रहा था कि जो मकान है ना सुरजन सिंह का, मैं उसी मकान में रहता हूँ। अच्छा, वाकई। लेकिन उसका जो अंटीक चीज वो थी ना, वो खत्म हो गई। हमने 2005 में उसको काफी वो महदूश हो गया था, उसको गिरा जाहिर बात है, अगर उसकी प्रॉपर केयर ना की जाए तो फिर स्लो चला जाता। लेकिन उसको जब वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का कि हम ऐसी कोई चीज पहले आ जाती, तो सबसे पहले उस मकान को उन्होंने सेव करना था। लेकिन ये काम शुरू हुआ है इसको पुराने शहर को बहाल करने के लिए। तो ज्यादा देर नहीं हुई, ये 2007 और 8 के दरमियान में हुआ है। हालांकि ये मंसूबा जो था ना 1958 का वर्ल्ड बैंक का मंसूबा था कि पुराने शहर को उसको रहायशी हालत में बचाया जाए, जैसे लोग वहां रहते थे उसको उसी हालत में अहमियत बरकरार। क्योंकि आप 12 दरवाजों के अंदर आप चले जाए ना, जितना भी आपको कारोबार मिलेगा, मार्केट्स मिलेंगी, ये सब आपको ये 12 दरवाजों के जब आपने शुरुआत की, जब आप छोटे हुआ करते तो तब ये सब बाजार था ये दरवाजों के अंदर, या ये बाद में कुछ चीज? नहीं, ये पुराने बाजार थे मेरी तो आपके दौर के तब भी बाजार ही थे। ये उस वक्त ये जो बाजार था ना, दिल्ली गेट बाजार, ये पूरे लाहौर के साथ जितनी नई आबादी बन गई है, यहाँ मशहूर पुराने गांव थे, ये जो विलेज वगैरह, लोग जब भी जो भी आते थे यहाँ दिल्ली गेट में आते थे, तो यहाँ जिनके पास ज्यादा पैसे होते थे वो नारकली चले जाते थे। यही मेन बाजार था, यहाँ से आपको हर किस्म का सामान मिल जाता था, बर्तनों से लेके, कपड़ों से लेके, जूतों से लेके। यहाँ से ही आपको ना, इसी बाजार से आप अंदर जाएं तो सुनहरी मस्जिद तक। आपको याद आता है वो टाइम बेहतर था या ये टाइम बेहतर था? क्या फर्क महसूस करते हैं यार? ये कहना कि वो टाइम बेहतर था या ये टाइम बेहतर है, ये मुश्किल है। ये मुश्किल इसलिए है कि हर टाइम जो है ना, जो गुजरा हुआ टाइम है ना, वो आप कहेंगे जी वो ही बेहतर है और कीमती है। लेकिन मैं तो ये इससे बिलीव नहीं करता, क्योंकि जो आने वाला जमाना, जो आगे जा रहा है हम लोग, वो पिछले से काफी बेहतर है। क्योंकि आप खाने का इंतजाम देख ले, हम कहते हैं कि पुरानी खुराकें ठीक है खालिस थी,
लेकिन जितने टेस्ट जितने मजे आप ये थे आप पहले पीछे पास से तो फिर आप आए शवारमा तो ये फिर थे आप पहले आप ये बता दें सुबह से सादा सा नाश्ता होता था कई घरों में तो जहाँ होता ही नहीं था ना, नाश्ते का कंसेप्ट ही नहीं होता आपका नाश्ता शुरू ही अंदरून से होता है। नाश्ता यहाँ से शुरू होता, नाश्ते का कंसेप्ट ही कोई नहीं था। 12-1 बजे 11 बजे खाना खाया और वही नाश्ता वही रोटियां पकी और रात को मगरब के टाइम पे खाया और इशारा के वक्त काम खत्म हो तब तो वहां कहती है 12 बजे, अच्छा 1 बजे पिज्जा उठ बस मारा गया सारा, रात को नहीं पता। अंकल को जो है वो खानों पे चस्के लगे हुए, अंकल एंजॉय करना चाहते हैं जिंदगी। अंकल चाहते हैं तो पर इंसान का हर दुनिया में आया करना चाहिए कि अपनी हैसियत के मुताबिक नेमते हैं ना, ये नहीं करनी चाहिए कि ठीक है मुझे हर चीज पसंद है तो मैं हर चीज ही खाने चला जाऊँ। आपकी तो बात आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही खाएंगे ना। ये तो नहीं कि मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ तो अब जाके खाना कहूँगा मैं 500 का खा लूंगा, मैं आज पिज्जा खाऊंगा नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। अच्छा ये बताएं कि बच्चों को या नौजवानों को, जैसे हम हैं जैसे लोग हैं, अब आपने माशाल्लाह से आपने क्या कोई ऐसी बात कुछ चीज होगी जो आप कहना चाहते हो कि ये दुरुस्त होना चाहिए या ये खराबी है मुआशरे में या लोगों में, या आप समझते हैं कि ऐसे बेहतरी हो सकती है? कुछ एक कोई बात हमें बता दें। ये जो है ना, अब बहुत आगे हम चले गए हैं कि हमारे अंदर जो है ना, मेन एक बात, एक तो सच और झूठ की तमीज खत्म हो गई है। तो आप कोशिश करें सच बोले और अपने अंदर जितनी आपके पास कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा होगी तो आप बेहतर काम करेंगे। हर बात पे जवाब देना, हर बात पे लड़ना, हर बात पे कोई बात हो ना हो आप गले पड़ जाते हैं। अच्छा इसी में एक और बात है, अंदरून के लिए ये मशहूर है, यहाँ बदमाश बहुत है। ये भी है, स्पेशली अगर किसी को बताया जाए ना कोई अंदरून जा रहा है तो उसको होता है कि भाई हाथ हल्का रखना, लाहौर में आप जो भी हैं वो नहीं वो कहते हैं ना कायदे में रोक, कायदे में वो ये मशहूर है अंदरून शहर वाले। एक तो सबसे बड़ी ये बात मशहूर है कि अंदरून शहर में आप जाएंगे तो आपको सबसे बड़ी जो है ना ख्वानदगी और नाख्वानदगी का मसला आपको नजर आएगा। इसको जरा बयान करेंगे, ये क्या? ये जो तालीम की कमी है, ये मकसद यही है कि यहाँ पे माशी तौर पे अभी तक बहुत ज्यादा लोग कमजोर हैं। कुव्वत खरीदारी का कमाई नहीं है तो उसके माशी तौर पे मजबूत नहीं है। 10 जमातें बहुत मुश्किल से हम लोग बच्चों को, लोग तो कहते हैं यहाँ मकान और दुकान करोड़ों की है। वो लहदा बात है, वो करोड़ों में मकान में रह रहा हूँ, मेरे मकान करोड़ों का हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको बेच के तो कहाँ जाऊंगा? दुकान करोड़ों की है, मकान करोड़ों का क्या? आप जिंदगी के मतलब ये अंदरून सेटिस्फाइड है, यहाँ अगर मौका मिले तो बाहर रहेंगे चाहिए लाहौर? मेरी बात इसका दिल नहीं करता अपनी जगह नहीं, लेकिन मुझे जो प्यार है ना अपने, हालात भी माशी ऐसे ही है, लेकिन मुझे जो प्यार अपनी इस जगह से है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अभी तो अल्लाह ताला दे तो मैं यहाँ पे मैं लेकर बाकी करूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आपका वक्त दिया।
السلام علیکم آنٹی، وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شہزاد تھی. تو یا آپ یہاں پہ کب سے موجود ہیں؟ مجھے یہ 4 سال ہو گئے ادھر کام کرتے ہوئے. اچھا تو میں بیٹے کو فوٹو دیکھا جس کی وجہ سے مجھے کسی نے ادھر سے ادھر لکھوایا. اچھا اچھا. جو سردار سب کچھ کرتا تو پہلے کا کیسا بیٹے کو اس کی وجہ سے آپ ویسے لاہور کی رہائشی ہیں یا باہر سے آئی ہیں؟ میں لاہور کی. شروع سے؟ میں ایگزامپل لاہور کی ہے. ابو لاہور بھاگی ہوتی لوہاری گیٹ تو شادی میری ہوتی ہے دلی گیٹ؟ موچی گیٹ. اچھا موچی گیٹ. تو آپ کو لاہور کی ہسٹری کے بارے میں پتہ ہے؟ لاہور کی ہسٹری لاہور کے لوگ بہت اچھے ہیں. لاہور جیسا کوئی دنیا میں نہیں ہے. ہمارا ملک جو ہے سونے کی چیز ہے. ایسا ہی ہے، وہ جیسے کہتے ہیں لاہور لاہور ہے. لاہور ہے. لاہور جیسا کوئی خطرناک ہم لاہور سے باہر جا سکتے. یہ تو ہے، لاہور کے لوگ کہیں بھی رہ سکتے ہیں. کیوں جو لاہور میں سکون ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. باہر جائے تو شام سے پہلے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. پر لاہور میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے دن ہے، دن رات رات کو بھی چلتا ہے. دن ہے. ہاں جی. سکون جب چاہو کوئی نہ کوئی چیز ہے، کوئی بیمار ایمرجنسی ہو گیا. اچھا آنٹی، آپ کا نوجوان نسل کو کیا پیغام ہے کہ آج جو دور چل رہا ہے وہ آپ کے مطابق بہتر ہے یا پہلا دور بہتر تھا؟ پہلا بھی دور بہتر تھا، اب بھی بہتر ہے کہ یہ ہے کہ عورت کو باہر نکل کر ہمت سے کام لینا چاہیے. کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. بالکل. کہ جو اپنی محنت سے کام ہے وہ زیادہ بہتر ہے. جو مانگ کر کسی سے وقت پاس کرنا وہ ایک تو جتلایا جاتا ہے. یہ احسان نہیں جتاتے ہیں. وقت تو پاس کرتا ہے، پر جو اپنی محنت سے کما کر اپنی ضرورت انسان پوری کر لے تو وہ کسی کے ساتھ نہیں ٹیگ کرتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کو بھی کسی کا بھی محتاج نہ کرے. آمین. نہ اولاد کا، نہ مرد کا، کسی کا بھی نہ. خدا تعالیٰ اپنی محتاجی رکھے اور اپنی جناب سے دے، تو محنت سے برکت ہے. بالکل. تو آنٹی اس میں سے کوئی ایک اسٹیمپ آپ مجھے بھی لگا دیں، یہ والی. کہتے ماں باپ کا ساتھ اولاد بھی چھوڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نا جو ان سے ساتھ نہیں چھوڑتے، ایسے ہی ہے. انسان چھوڑ دیتے. اے عرض وطن، آج بھی اپنا یہ عہد ہے، ہم حرف وفا خون سے تحریر کریں گے. تھینک یو آنٹی. جو ہماری سوچ نسل یہ نشہوار چیزوں میں لگ گئی ہے، مجھے ان کے لیے پیغام ہے کہ ان چیزوں سے، سگریٹ نوشی، ان چیزوں سے ہٹ کر اپنی پڑھائی پر، اپنے ملک پر دھیان دے کہ اپنے ملک کو آگے بڑھائیں. یہ چیزیں ہمیں نوجوان نسل کو یہ چیزیں ایک نوجوان کا نشے پہ لگنا پورا ملک خاندان پورا برباد کر خاندان دیتا کا پورا ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو ہے. اس لیے ہمیں پیغام یہ ہے کہ یہ چیزیں ہٹائی جائیں اور اس پر کنٹرول کیا جائے کہ نوجوان نسل بھی اپنی پڑھائی پر، اپنے ماں باپ پر، کیوں جو کا ماں باپ ہوتا ہے، ایک بچہ دنیا سے چلا گیا نا تو ماں باپ زندگی میں جیتے جی مر جاتے ہیں. اس لیے نوجوانوں کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ ہمارے ماں باپ پر کیا بیتے گی، کیا ہوگا، کیسے انہوں نے کمائی کی ہے، تو ہم پیسوں کو کس طرف لگا رہے. بالکل. ہمیں اچھی جگہ پر یہ پیسہ لگانا چاہیے جس پر ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ہمارا نام لے سکے. بالکل یہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ آنٹی.
وہ قائد کے دعوے، وہ عظمت، وہ چاہت، بھولیں گے بھی تو کیسے بھولیں گے؟ وہ لبوں کی دعائیں، وہ محنت، وہ یادیں، بھولیں گے بھی تو کیسے بھولیں گے؟ آج جو جی رہے ہیں اس ملک میں سر اٹھا کے، وہ آزادی، وہ شان، وہ نام پاکستان، بھولیں گے بھی تو کیسے بھولیں گے؟